Students, we are in session number 39, which is the unit 4 of your syllabus. In that this session we will understand the characteristic of late childhood. So in the earlier unit we are studied about early childhood, that characteristic, the skills, emotional and social development and hazards of early childhood. In this session we will study about the late childhood. As we know, late childhood start from 6 years to till the child or the child gets the sexual maturity. That is around when he or she reaches the puberty. That is around 12 years for girls and 13 to 14 years for boys. So ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಯ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಯು 6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಲೈಂಗಿಕ ಪಕ್ವತೆ ಪಡೆಯುವವರೆಗೂ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹರೆಯಕ್ಕೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು 12 ವರ್ಷದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಪಕ್ವತೆ ಪಡೆದ್ರೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಅವಧಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 13ರಿಂದ 14 ವರ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ದೈವಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕ, ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ, ನೈತಿಕ ವಿಕಾಸಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಈ ಒಂದು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಟ್ adult childhood. So already in the last unit we have seen what do you mean by early childhood, what are the characteristics of early childhood and skills developed during early childhood, and different areas of development, that is social development, emotional and also physical development of early childhood. Now we will see the characteristics of late childhood. So as you know, late childhood is a period it extend after that early childhood, that is 2 to 6 to 12 years, or till the child gets physical maturity. That period is called as a late childhood. So here when we see the characteristic of late childhood, different people, say for example parents, educator and psychologist, apply various names to late childhood, and these names reflect in the important characteristic of that period. So means the characteristic we are studying about childhood, late childhood, is given by the parents, or the names called by the parents to this age, that is psychologists, educators, parents. They refer this as, or they call this age as from different names. So based on their names given by parents, educator and psychologist, the characteristics of childhood were divided into different characteristic of childhood were given. So now we will see what are those characteristics. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ವ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿ ನಂತರ ಬರುವಂತ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಬಾಲ್ಯದ ಕೊನೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಲೈಂಗಿಕ ಪಕ್ವತೆ ಪಡಿತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಇರೋ ಅವಧಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾನು ಬಾಲ್ಯಾವಧಿನ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಮೊದಲ 6 ವರ್ಷನ ನಾವು ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿ, ಪೂರ್ವ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಪಡಿತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಆಗಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಂತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕೆ ಬೇರೆಯವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಒಂದು ರೀತಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೇಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. So according to parents, the late childhood is a troublesome age because that it is the time when children are no longer willing to do what they are told to do. So like the babyhood and early childhood, here the children will not listen whatever the parents told them to do. Most of the time their behavior will be influenced by the peers than the parents and the other family members, because most of the time they spend with the
this is the time when they enter to the school. So most of the time they spend with their peer group or age mates. Their behavior will be influenced more than the family members or the parents behavior. So for this reason, whatever the parents tell them to obey, most of the time they did not, because of them this they consider this late childhood as a troublesome age. And then so for most of the parents it is the sloppy age. So means in this age group, children or boys or girls, most of the time the boys are careless and irresponsible about their clothes and other material possession. Means they don't keep their room clean and their materials and things in a correct order. So because of this, most of the parents consider this as a sloppy age. Especially boys are more careless and irresponsible about their things and about their clothes. So because of this, they look their look or their appearance will not be so pleasing. All this reason made the parents to call this as a sloppy age. And the another name used by parents are, it is a quarrelsome age. Why it is like that means the time when family members family fights are common during this age group. Sibling fights may be there, or sometimes whatever the family members tell them to do in this period, no, children most of the time they do not obey the wordings of their parents. Because of this, most of the time it is considered as a quarrelsome age, and sibling quarrel is common in this age group. And when we consider into the outside the home environment, most of the time in playing the games or in sharing the things, children may get quarrel with their peer groups or with their friends. So because of all these things, parents consider this as a consider as a quarrelsome age. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದಾಗ, ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ದನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ವರ್ತನೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಏನು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಸಮವಯಸ್ಕರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಸಮವಯಸ್ಕರ ಜೊತೆನೆ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಸಮವಯಸ್ಕರ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಸಲ ಅವರು ಅದನ್ನ ಸಮವಯಸ್ಕರ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮವಯಸ್ಕರ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಒಂದು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಅಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದಂತ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬಿಸಾಕೋದಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಥವಾ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡದೇ ಇರುವಂತ ಅವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋನೋ ಅಥವಾ ಎಂತ ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀವೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅವೆಲ್ಲಾನು ಅಷ್ಟೊಂದಿರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಬರೀ ಅವರ ಒಂದು ಆಟದದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಸಮವಯಸ್ಕರ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ನೀಟ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಈ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ವಯಸ್ಸು ಬಹಳ ಸಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಜಗಳವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು ಯಾವ್ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಂದ್ರೆ, ಬಹಳ ಸಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಮಾತು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಇವ್ರು ಕೇಳದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮೂಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾತಿನ ಒಂದು
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸಲ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯ ಜೊತೆ, ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗನೆ ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಜಗಳಗಳನ್ನು ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಜಗಳಗಳ ಅವಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So now we will see what are the names used by educators. So most of the educators call late childhood as the elementary school age. So elementary school started from this early childhood only. It is the time when child is expected to acquire the rudiments of knowledge and are considered essential for successful adjustment to adult life. In this age only, children started to go to the school, and here they acquire the expected knowledge, or whatever the society expect from them to learn some basic skills, some language skills, or some day-to-day skills. Here they have to adjust to these skills. Because of this, it is called as a elementary school age. And also it is the time when child is expected to learn certain essential skills not only regarding school but also some of the extracurricular activities. Curricular and extracurricular essential skills should be learned in this age. So for this reason, educators called it as a elementary school age. And then the another name used by educators are, it is the late childhood is regarded as a critical period in the achievement drive. So because here the children started to achieve, so here they came to know about their interest, and they started to achieve something in their interested field. So because of this, it is called as a achievement drive period. So for achieving these things, this is a critical period, because when the children started to achieve something, they are categorized as achievers, underachievers, and overachievers. So if once this habit of working below or working above one capacity tend to start or persist during when it start during this period, will persist into later life. Because of this, most of the time, if they are good achievers during this period, that will be continued in their teen years and adolescent, and as well as adulthood. If they are regarded as underachiever, or if their ability is not to achieve, or if they are treated as low for their achievement, then that behavior will be continued in their later life. So it has been reported that the level of achievement behavior in childhood is highly correlated with the achievement behavior in adulthood. So so if the children learns to achieve something, or if they master the skills in their early childhood, that skills or that ability or achievement will be there during their adulthood also. If they are not achieved anything during this period, or if they are not given the opportunity, or if their self-confidence level becomes low because of underachievement, then that will continue to the later life. ಈ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಯನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಏನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಅವರಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಬರೀ ಅದು ಶಾಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಬರೀ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡದೆ, ಅದು ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಸಂದಿಗ್ಧ ಅವಧಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಧನೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಆಸಕ್ತಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಇದೆ, ಅದರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೊತೆ ಅದು ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧಕರು ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋಬಹುದು, ಕಡಿಮೆ ಸಾಧಕರು ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಟ್ಟದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಭಿಕ್ಷಮತೆನ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಗೂ ಮುಂದುವರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಓವರ್ ಅಚೀವರ್ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ ಅಚೀವರ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣೆಪಟ್ಟ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸನ ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೈಹಿಕ ಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಅವರು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಭುತ್ವ ಪಡೆದ್ರು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅಂದಾಗ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಏನಾರ ಕಡಿಮೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದರಿಂದ ದೂರ ಸರಿತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಸಾಧನೆಯ ಸಂದಿಗ್ಧ ಅವಧಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು. Now we will see what are the names used by psychologists. To psychologists, late childhood is a gang age, means it is the time when children's major concern is accepted by their age mates and members in a gang. So psychologists call this as a gang age. Means here early childhood is called as a pre-gang age, late childhood is called as a gang age. Means it is the time when children's major concerns is accepted by their age mates and members in a gang, because children make their gang based on their interest, based on their similarities, based on their nearness. All these things make them the age mates. All this includes their age mates only. So because of this gang age concept, most of the time they start to accept or follow the rules and regulations of that gang. So those are called as a group approved standards of behavior. So it may be in terms of their appearance or it may be in terms of speech and behavior. We can see that certain gangs or group of children will follow one certain type of dressing styles, hairstyle. So all this will be discussed and accepted by the group. So according to that, the children's behavior will be there. So for this reason it is called as a gang age. And sometimes the psychologist has let psychologists label the childhood as the age of conformity. Sometimes they call it as the age of conformity, because whatever the behavior children follow, no, it is conform with that group behavior. Because of that, they follow whatever the things are decided or whatever the gang decide. So for this reason, it is also called as the age of conformity. And another one name used by psychologists, it is a creative age. Means it is the time when children can enhance their creative skills, because already we have discussed that it is a achievement age. So while doing the achievement, and also children are very interested to learn the new things. So all these factors will make them this age as a creative age. So and it is some psychologists also called it as a play age, because most of the psychologists in this age group most of the time the children spend their time in playing the games. Because of that, it is called as a play age. Most of the interest and activities of there are spent in playing with age mates or playing with their friends. That is why it is called as a play age. And sometimes outside the home, in the schools, the competitions are there, and sometimes their interest or the interest related field, they can achieve something in that related game or play. Because of all these things, they are most of the time involved in play. So for this reason, they call it as a play age. So ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಯನ್ನ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದಾಗ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ
ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಕಡೆ ವಾಸಿಸಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆನೆ ಆ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಇರ್ತಾವ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಅವರು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ವರ್ತನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅವರು ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಂತ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ತನೆನೂ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆನೆ ನಾವು ಆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆನೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಒಂದು ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಗುಂಪಿನ ಆಧಾರದವಾಗಿನೇ ಅವ್ರ ವರ್ತನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕರೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಏಜ್ ಅಥವಾ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ ಇರುವಂತ ವಯಸ್ಸು ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗಿರೋದು. ಆ ಒಂದು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಅಂಶ ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಅವಧಿನ ನಾವು ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ ಇರುವಂತ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವರು ಇಷ್ಟವಾದ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಇದನ್ನ ಪ್ಲೇ ಏಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಆಟದ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಲ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಸಮಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಆಟದಲ್ಲೇ ಕಳೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಆಟ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತಾನೆ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇದು ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಆಟಗಳನ್ನ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಮಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿನ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಆಟದ ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ಆಟದ ಅವಧಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇವು ಒಂದು ಏನೇನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತೆ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅದನ್ನು ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿನೇ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಧಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ.